मानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव निम्नेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयो विवाहान् भक्ताङ्गिरेण करकाले चन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् राजं पत्पजनेत्रराम यमना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुते सचन्द्रजलजं गोविन्दपूरादिको भक्ताद्यन्निगमान्तयोग जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ समनःकोणे सदेवादिकान् नमो वेदान्तवेद्याय च मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्दासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दर्श जीवजीवातवे नमः। कृत्यद्वसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नानि हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभत्सादिगुणार्णवं यत्तीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटादितनुभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं गुरैवर्धमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गादिशिष्यं सशिष्यसेवकं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धनं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தியிரமானுசமுனிதன் வாயந்த வளர்ப்பாதும் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ள தரா வான் திகழும் சோலை மதிலிரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் முதல் தாய் சடகோபன் மயன்பால் வளர்த்த இது இராமானுசன் மெத்ததிரை நிலையம் மெய்யாமயம் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாது தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குழுகை அறுப்போம் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమల్లి దివ్య ప్రబంధంలో మనం మందామత్వంబుసేదు అనేటువంటి 2వ పదిలోని 5వ తిరువాయిమల్లి పాసురాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి, ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళి, తిరువాయిమల్లి నొక్తంగాది చెప్పుకోవాలి. ముందుగా ద్రవిడ ఉపనిషత్ సంగతి 167వ పేజీ. 167వ పేజీ. ఆగమ్య సూర్యసహితః సమపాకృతార్తిః అత్యుజ్వలన్ మరకకాచల సన్నిభాంగః ఈశః
ప్రఫుల్ల కమలాక్షికరాంగ్రిరాసేత్ తత్పంచమే సకథయన్ ముని ఆననంద. తత్పంచమే సకథయన్, 5వ తిరువాయుమొழிలో ముని నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్తున్నారు. చెప్పి ఆననంద, ఎంత సంతోషిస్తున్నారో చెప్పడం. ఏమిటి సారాంశము? ఆగమ్య సూరి సహిత, నిత్యసూరులతో సహా వచ్చాడు అని చెప్పుకున్నామే. అందామత్తంబుసైదు ఎన్నాభిషేరమ్మానుకు అన్నమే దాని యొక్క తాత్పర్యం అన్నమాట అది. అలాంటి ఈశ్వరుడు ఆగమ్య వేచేసి సమపాకృతార్తిసన్, నా దుఃఖాన్నంతటినీ పోగొట్టాడు. శ్రీమన్నారాయణలో నిత్యసూర్లతో అడయారుగల్ పురాంగల్ ఉడన్కూడవది ఎన్నుకలో అని నేను బెంగ పెట్టుకుంటుంటే తాను నిత్యసూర్యులతో సహా వచ్చి నా బెంగని తీర్చాడు. అత్యుజ్వలన్ మరతకాచలు సన్నిభాంగ, అతి ఉజ్వలం, బాగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటి భరతకాచలము, మరకత పర్వతముతో, అంటే చెప్పుకున్నామే పచ్చయి మామలైపోలని మనకి తొండరడి పడేవాళ్ళు వారు చెప్పినట్లుగా అందమైనటువంటి నీల పర్వతంతో సమానమైన శరీరం ఉండి ప్రఫుల్ల కమలాక్షికరాంగ్రిహి, ఈ పదాన్ని ఎంత బాగా వాడారో చూడండి. కమల, అక్షి, కర, అంగ్రి 3 ఒక సమాసంలోకి తీసుకొచ్చారు. పద్మాల లాంటి నేత్ర, అక్షి అంటే నేత్రాలు, కర అంటే హస్తాలు, అంగ్రి అంటే పాదాలు. ఒక అద్భుతమైనటువంటి సమాస నిర్మాణం అన్నమాట, ఒకే సమాసంలో చెప్పడం. ఈశ ప్రఫుల్ల కమలాక్షికర అంగ్రిరాసి తత్ పంచమే, ఇది ఎందులోనండి? 5వ తిరువాయుమొழి అందామత్తంబుసైదు అనే తిరువాయుమొழிలో కథయన్ ఆననంద ముని, ముని నమ్మాళ్ళవార్లు కథయన్ చెప్తూ ఆననంద సంతోషించారు. అంటే పెరుమాళ్ళ యొక్క కలయికని ఈ అందామత్తంబుసైదులో మనకి చెప్పారు. పెరుమాళ్ళు కూడా ఒక్కరూ రాకుండా నిత్యసూరి నిర్వాహకుడుగా వచ్చి తన కోరిక తీర్చినందుకు నమ్మాళ్ళవార్లు ఆనంద పరవశులైనటువంటి తిరువాయుమొഴి అందామత్తు అంబుసైదు అనేటువంటిది. ఇంకా ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళిలో మహనీయులు వేదాంత దేశకులు ఒక్కొక్క పాసురానికి ఒక్కొక్క సమాసం చొప్పున 10 పాయింట్స్ ఒకే శ్లోకంలో వచ్చేలాగా ఎలా చెప్పారో చూడండి. ముందు నెంబరింగ్ ఇస్తాను, తర్వాత అర్థం చెప్తాను. స్వప్రాప్త్యా సిద్ధకాంతిం నెంబర్ 1, సుఘటిత దయితం నెంబర్ 2, విస్ఫురత్తుంగమూర్తిం 3, ప్రీత్యున్మేషాతి భోగ్యం 4, నవఘన సరసం 5, నైకభూషాది దృశ్యం పలపలవే ఆభరణం 6, ప్రఖ్యాత ప్రీతిలీలం 7, దురభిల సరసం 8, సద్గుణామోద హృదయం 9, విశ్వవ్యావృత్త చిత్రం 10, వ్రజ యువతి గణాఖ్యాత రీత్యా అన్వభుంక్త. ఆళ్వార్లు ఎలాగా ఆనందాన్ని పెరుమాళ్ళు తమకు అందచేశారని చెప్తున్నారంటే, వ్రజ యువతి గణాఖ్యాత రీత్యా, వల్ల యువతల సమూహంలో తాను ఎంత ఆనందాన్ని పొందాడో ఆళ్వార్లతో కూడా అంత ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. స్వప్రాప్త్యా సిద్ధకాంతిం, తమ లాభము చేత సిద్ధించిన కాంతి కలవాడు, అంటే మెరిసిపోతున్నాడు అందామత్తంబుసైదు అనేటువంటి పాసురంలో చెప్పినట్లుగా. సుఘటిత దయితం, నిత్యసూరి సంబంధం కల పిరాట్టితోటి కూడా కూడినటువంటి వాడు. తిరువుడంబు వాన్సుడర్ పాసురంలో చెప్పుకున్నామే అది. విస్ఫురత్తుంగమూర్తిం, ఇంకా దేహం అయితే ఎన్నుల్ కలందవన్ శంకనివాయ్ సంగమలం అన్నట్లుగా తన శరీరంలో కలిసినటువంటి స్వామి. ప్రీత్యున్మేషాతి భోగ్యం 4వ పాసురం, ఎప్పొరుళంతానాయ్ మరొక తత్పుండ్రమొక్కుం అన్నట్లుగా ప్రీతి అతిశయంతో భోగ్యభూతుడు, ఆహా ఏం ఆనందంగా ఉంది అనుకుంటున్నాడు. నవ ఘన సరసం, ఘనం అంటే మేఘం, ఘనాఘన సుందర
పాట విన్నాను చూడండి. ఘనం అంటే మేఘము, నూతన మేఘం వలె చాలా అందమైనటువంటి అరాముదయాయ్ అల్లావియుల్ కలంద అని చెప్పినట్లుగా చాలా అందమైనటువంటి రూపం. నైక భూషాది దృశ్యం, ఇంకా అనేక ఆభరణాలు. పలపలవే ఆభరణం పేరుం పలపలవే పలపలవే సోదివడు అన్నట్లుగా అద్భుతమైన ఆభరణాలు కలిగినటువంటి వాడు. ప్రఖ్యాత ప్రీతి లీలం, దివ్య చేష్టలన్నీ చూపించినటువంటి వాడు. పాంబడయమేల్ పార్కడలు పళ్ళియమరని చెప్పినట్లుగా అద్భుత లీలలు చూపించినటువంటి వాడు. దురభిల సరసం, దురభిల చాలా అందమైన పదం సంస్కృతంలో, చెప్పడానికి వీలు లేనంతటువంటి ప్రీతి రసము కలిగినటువంటి వాడు. సద్గుణామోద హృదయం, సద్గుణాలతోటి చక్కగా పరిమళించేటువంటి స్వామి 9వ పాసురం. సొల్లి ఎన్నమ్మానై ఎన్నావిదనై అన్నట్లుగా అద్భుతంగా చెప్పినటువంటి మూర్తి. విశ్వవ్యావృత్త చిత్రం, ఇది ఆనల్లన్ పెన్నల్లన్ అల్లాలియుమల్లన్ అని చెప్పినట్లుగా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి విలక్షణమైనటువంటి మూర్తి. లోకంలో ఈయన లాంటి వాడు లేడు అని చెప్పడానికి స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ సాటి కారు అని చెప్పడం అనేది అన్నమాట. అంటే వీళ్ళందరికంటే అతీతుడు, విలక్షణమైనటువంటి రూపం కలిగినటువంటి వాడు. అలాంటి శ్రీయప్పతిని వ్రజ యువతి గణాప్యాత రీత్యా, వల్లయూతల సమూహంలో ఎలాగైతే తాను ఆనందించాడో అలాగా అన్వభుంత అనుభవించారు అనేటువంటిది ఈ అందామ తబ్బు సైదు అనే 10 పాసురాలకి మనకి వేదాంత దేశకులు 10 సమాసాలలో అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని అనుగ్రహించారు. ఇంకా మరి తిరువాయిమజ నూత్తందాదిలో మనవాళ్ళ మామునులు ఏ పదంతో తిరువాయిమజి మొదలైందో ఆ పదంతోటే వారి పాసురాన్ని కూడా మొదలు పెట్టడము అనేది ఒక ప్రత్యేకత అని చెప్పుకున్నాం. అందామత్తన్ బాలడియార్గళోడిరు ఇవన్ வந்தாரத்தன் கலந்த வன்மையினால் செந்தாபம் தேர்ந்த செடகோபன் திருவடிக்கே நெஞ்சமே வாய்ந்தவன் நாடோன் అందామత్తంబాల్. సుందరమైన వైకుంఠమునందు ప్రీతి చేత అడియార్గళోడు ఆశ్రితులైనటువంటి నిత్య సూర్యుల చేత. నాకు ఒకే సత్తు పూరంగు వంగపూరంగు మ్యాచింగ్ మళ్ళీ అవన్నీ తర్వాత చూద్దామా సుందరి గారి ముందు, మ్యాచింగ్ తర్వాత చూసాము. పరమపదం నుంచి పెరుమాళ్ళు వచ్చి ఏం చేసి ఆరా కలంద పరిపూర్ణంగా నాతో కలిసి వన్మైన ఔదార్యం చేత సంతాపం, సంతాపం అంటే సంతాపము తీరంద, ఆ సంతాపము దుఃఖము పోయేలాగా సడగోపం తిరుబడికే ఆళ్వార్ల శ్రీపాదాలకే వాయందవన్పై సంశ్లేషించిన కలిసినటువంటి విధానం నిజమే ఓ మనస నాడోరుంబై ప్రతిదినము వినియోగించు. అంటే ఆ 10 పాసురాలని మనస్స నిత్యం ఆనందంగా చదువుకో, పారాయణ చేసుకో. చాలా, ఎందుకంటే ఆనందపూరితమైనటువంటి దశకం అండి ఇది, చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చినటువంటి దశకం కాబట్టి అది చదువుకుంటే మన జీవితంలో కూడా ఆనందం వెళ్ళి విలుస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని మనకు మనవాళ్ళ మహామునులు తిరువాయిమజి నూత్తందాదులు అనుగ్రహించారు. ఇంకా ఇప్పుడు మనం తిరువాయిమజి 2వ పదిలో 6వ తిరువాయిమజిలో ప్రవేశిస్తున్నాము. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురమాల ఇదంతా కూడా, దేనికదే దివ్యమైనటువంటి పాసురమాల. వైకుంద మణివண்ணనే ఎన్ పొల్లా తిరుక్కురళా என் உள்மன்றி வைகும் வைகள் தோறும் அமுதாயவானேரே செய்குந்தா வரும் தீமை உன்னடியார்க்கு தீர்த்து
அசுரர்க்கு தீமைகள் செய்குந்தா உன்னை நான் பிடித்தேன் கொள் சிக்கெனவே. வைகுந்தா மணிவண்ணனே என் பொல்லா திருக்குறளா என்னுள் மன்னி வைகும் வைகள் தோறும் அமுதாயவா நேரே. செய்குந்தா வரும் தீமை உன்னடியார்க்கு தீர்த்து அசுரர்க்கு தீமைகள் செய்குந்தா உன்னை நான் పిడితేన్ గొల్ సిక్కెనవే. చాలా అందమైనటువంటి అవసరము. ఒక ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య ప్రదర్శింపబడేటువంటి ప్రేమకి నిదర్శనం ఈ తిరువాయుమొഴി. ఒక ప్రియుడు ప్రియురాలు ఆనందానుభవంలో ఉన్నటువంటి అనుభవానికి నిదర్శనము ఈ తిరువాయుమొഴి అంటున్నారు. ఈడు వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్దాము. 171వ పేజీ. ஆடி ஆடியில் ஆர்த்தி தீர வந்து సంశ్లేషిత్తపడి సొల్లెత్తు. ఆడి ఆడిలో ఎంత దుఃఖమో కదా అన్న కన్నీరు మల్గి నాడి నాడి నరసింగ ఏం దుఃఖపడిపోయారో ఆళ్వార్ నాయక. అలాంటి దుఃఖము తీరేలాగా వచ్చి కలిశారు. అందామత్తంబు. ఈ పాసురంలో ఈ 10 పాసురాల్లో ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు. పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లతో వచ్చి కలిశారు. ఆ ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు. అంద సంశ్లేషత్తాల్ పిరంద ప్రీతి అవనదెన్నమిడం సొల్లికిరదు. అలా పెరుమాళ్ళు వచ్చి నమ్మాళ్వార్లతో కలిసేటప్పటికీ ఆనందం నమ్మాళ్వార్లకు కాదండి విశేషం, ఆనందం పెరుమాళ్ళకి. అది ఈ 10లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి విశేషాన్ని చెప్తారు. ఏమిటి అని అంటే, మామూలుగా ఎంతో 2:6లో 1లో ఆ స్వామి యొక్క ఆనందాన్ని చెప్పడం ఉందనుకోండి. 2:3లో అడియార్గల్ కుళాంగళ్ళే ఎప్పుడు కలుస్తాం అంటే 2:3లో భక్తులతో కలిసి నేను కూడాలని చెప్తే, 2:4లో ఆడి ఆడి దుఃఖం అని చెప్తే, 2:5లో ఆ ప్రార్థన విని కనిపించేశాడు పెరుమాళ్ళు. ఆ పెరుమాళ్ళకి ఎక్కడ నేను ఆళ్వార్లను విడిచిపెట్టాల్సి వస్తుందో అని బెంగటండి. అది ఈ తిరువాయుమొழிలో విశేషం. మామూలుగా లోకంలో పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లను ఓదారుస్తాయి, కానీ ఈ తిరువాయుమొழிలో ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళని ఓదారుస్తున్నారు. స్వామి బెంగ పెట్టుకోకండి, నేను మిమ్మల్ని పట్టుకునే ఉంటాను అని చెప్పి. చూడండి, కొడుకుని చూసి తల్లి దుఃఖపడుతుంటే వాడు ఒడిలో చేరి అమ్మ ఏడవకే ఏడవకే అని తల్లిని ఓదారిస్తే ఎలా ఉంటుందో, అలాగే ఈ ఆళ్వార్లు కూడా స్వామి మీరు బెంగపడకండి, నేను మిమ్మల్ని పట్టుకునే ఉంటాను అనేటువంటిది చివరికి వస్తుంది. మా శుచః ఏడవద్దు తండ్రి, ఎవరిని పెరుమాళ్ళని ఏడవద్దు అని చెప్తున్నారు నమ్మాళ్వార్లు. నేను ఎక్కడ దూరం అయిపోతానో అని. అంటే పిల్లలు చూడండి, వీడు ఎక్కడ మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడో దొరకడో అని తల్లి ఏడుస్తుంటే, అమ్మ ఇంకెక్కడికి వెళ్ళనే, నీ దగ్గరే ఉంటానే అని చెప్పినట్లుగా ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళే మీరు దుఃఖపడకండి, నేను మిమ్మల్ని పట్టుకునే ఉంటాను అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇందులో ప్రణయి ప్రీత్యనుసంధానం కానిదు ఎన్నో ఆళ్వందార్ అరుಳು చెయ్యుంబడి. ఈ పాసురాన్ని చెప్పేటప్పుట ఆళ్వందార్లు యామునార్యులు చెప్పేవారట, ప్రణయి ప్రీతి అనుసంధానం, ఈ ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య ఉండేటువంటి అనుసంధానం. ప్రణయిని అంటే నమ్మాళ్వారు, పరంకుశ నాయకి. ప్రణయి అంటే సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ ప్రీతి అతిశయము ఇందులో చెప్పబడింది. వారు అనుభవిస్తున్న ప్రేమాతిశయము ఇందులో మనకి కనిపిస్తోంది అని ఆళ్వందార్లు చెప్పేవారండి అని తిరుమలయ్యన్నాను రామానుజులకి చెప్పేవారు అనేటువంటి విషయాన్ని. అంటే ప్రత్యేకం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే కాకుండా పెద్దలు ఎలా మంచి మంచి భావాలు అనుభవించేవారో వాటిని కూడా మనకి నమ్మిళ్ళయ్య గారు వారి శ్రీనామముతోటి కలిపి చక్కగా తెలిసేలాగా చేస్తున్నారు అని. ఆళ్వార్ విషయమాగ ఈశ్వరనుకుండాన ప్రీతి సొల్లవరదు. ఈ తిరువాయుమొழிలో
ఆళ్వార్ల విషయంలో పెరుమాళ్లకు ఉన్నటువంటి ప్రీతిని చెప్తున్నారు. ஊனில் வாழீரிலே ஆழ்வாள் தாம் பகவதனுபம் பண்ணே தம் பக்க வந்த கலிலே உண்டான ప్రేమం అవనళవిల్ పరియసియాదే. ఆళ్వార్లు అనుభవించిన పెరుమాళ్ల ప్రేమ ఆళ్వార్ల చుట్టూ ఉండే నిత్యసూరుల దాకా వెళ్ళింది. అక్కడ పెరుమాళ్లతో ఆగలేదు. అడియారుగల్ కులాంగళై దాకా వెళ్ళింది. అడియారుగల్ కులాంగళై ఉడన్ కూడదెన్నకలో ఎన్నో తదీయరళవం. తదీయరంటే వారి భక్తుల దాకా కూడా సొన్నపడి సొల్లెట్టు ఇద్దరువాయ్ మజియల్. మరి ఇందులోనూ సర్వేశన ఆళ్వార్ పక్కలు పండిన ప్రేమ, పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్ల విషయంలో చూపించేటువంటి ప్రేమ. ఇవరు ఒరువరళవన్రికే ఆళ్వార్లతో ఆగకుండా సంబంధిగళవం వెళ్ళమిడిదిరపడి సొల్లిగరదు. ఆళ్వార్ల యొక్క సంబంధీకుల దాకా కూడా ఈ పాసురము అర్థము ఆనందంగా అనుభవింపబడుతుంది. అంటే ఇద్దరిని తీసుకోవాలి, ఇటు ఆళ్వార్లు అటు పెరుమాళ్ళు. ఈ ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళను అనుభవించినప్పుడు ఆ అనుభవం పెరుమాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న నిత్యసూరుల దాకా వెళ్ళింది. ఆ పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లను అనుభవించిన ఆనందం ఆళ్వార్ల యొక్క సంబంధీకుల దాకా వస్తుంది. ఆయన నమ్మినటువంటి భాగవతోత్తములందరికీ అంత ఆనందము కలిగేటువంటి విశేషము. విరండు తలైకు రసమతి సయిత్తాల్. ఇద్దరికీ ఆనందం ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, సంబంధిగలలో సొల్లుమిరే. ఇద్దరికీ కూడా ఆనందం పట్టలేనిది అయినప్పుడు యమరికి మేలు పిరప్పుం. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. ఎన్నరగత్తయం சேர்தல் మారినార్ ఎంగారిరే. ఇద్దరికీ కూడా ఆనందం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఆయన పొందినటువంటి ఆనందం ఈయన పొందినటువంటి ఆనందం కూడా చాలా గొప్పది అని రామానుజుడు చెప్పినటువంటి అర్థము. అంటే ఇది రెండు దగ్గరగానే ఉన్నాయి. ఒక ప్రియురాలు ప్రియుడు అనుభవించిన ప్రేమ అని ఆళ్వారు చెప్పారు. అలాగ పరిమాళ్ళని సేవిస్తే నరకం అనేటువంటిది ఉండదని రామానుజులు వారు చెప్పారు అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇందులో చెప్పారు. ఉభయ విభూతి యుక్తనాయ్. రెండు విభూతులకి కూడా చెందినటువంటి వాడై నాయకుడై సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాయ్. అన్ని కళ్యాణ గుణాలు తాను ధరించి ఉండి సర్వ ప్రకార పరిపూర్ణనాన తాన్. అన్ని విధాల పరిపూర్ణుడైనటువంటి తండ్రి తన్ వడిగొల్ ఒன்றும் కురయ్యాదపడి వందెవరోడే సంశ్లిష్టు. తనని ఆశ్రయించినటువంటి ఆళ్వార్లు దుఃఖపడకుండా వారితో వచ్చి కలిసినటువంటి వైభవము. అంటే పెరుమాళ్ళు వచ్చి హాయిగా నమ్మాళ్వార్లతో కలిశారు. ఇంకా అంత సంశ్లేషం తన్ పేరు ఎన్నమిడంతో కృష్ణనాయ్. అలా కలిసినప్పుడు ఆళ్వార్లు ఎలా ఆనందిస్తున్నారు అనడం లేదు పెరుమాళ్ళు. నేనంత ఆనందిస్తున్నానో నిన్ను కలిసి అని ఆళ్వార్లకే అద్భుతమైనటువంటి ఆనందం కలిగింది. ఇవరు తాం ఇనమ్మై విడియచేవదన్ ఎన్నతి సంకై పణ్ణియ వనలమాక్కి. బెంగతీరి అనలమాక్కి అంటే వనలమాక్కి అంటే బెంగతీరి. అయ్యి బాబోయ్, ఇంత కష్టం మీద ఆళ్వారు నాకు దొరికారు, ఈయన నాకు ఎక్కడ దూరం అయిపోతారో అనే పెరుమాళ్ళ బెంగని పోగొట్టి మాక్కిరపడియే కండు நீ இங்கன் படவேண்ட என்னோ அவன் அதிசயங்கை పరిహరిత్తు అవనై ఉడనాక్కిగిరారు. స్వామి, నువ్వు బెంగ పెట్టుకోకు, ఇంకా నేను అటు ఇటు పోను. నువ్వు నా కోసం అన్ని దిక్కులా ఎంత వెతికి పట్టుకొని నా దగ్గరికి వచ్చావో, ఎంత కష్టపడ్డావో నాకు తెలుసు. కాబట్టి నేను నిన్ను ఇంకెప్పుడు కూడా విడిచిపోను అని, ఎక్కడ విడిచిపోతాడో అనే బెంగగల పెరుమాళ్ళని నీ ఎంగన్ పడవేండా ఎండ్రు. నువ్వు ఇంకిలా దుఃఖపడక్కర్లేదు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను అని పెరుమాళ్ళకి కలిగిన శంకని తీరుస్తున్నారు ఈ పాసురంలో. దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. ఒక ప్రేయసి ప్రియుడు ఇద్దరున్నారండి. వారిద్దరూ కూడా కలిసి ఆనందిస్తున్నారు.
ఆ ఆనందించేటప్పుడు ఇద్దరికీ పారవస్యం వచ్చింది. పారవస్యం వచ్చినప్పుడు ఇదిగో చూసావా ఏం చేస్తున్నావు అని ఒకసారి తట్టి ఈ లోకంలోకి తీసుకురావడం అనేటువంటిది ఒకటి. అంత పారవస్యం కలిగింది అని. అలా కలుగుతుందా అంటే తప్పకుండా కలుగుతుంది ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య అనడానికి రామాయణంలో ఒక అద్భుతమైన శ్లోకాన్ని ఇచ్చారండి. వైదేహి రమసే కచ్చిత్ చిత్రకూటే మయా సహ ఎన్నా పోలేయాయిత్ ఇదిల్ రసము. చిత్రకూట పర్వతంలో సీతారాములు ఇద్దరు విహరిస్తున్నారు అద్భుతంగా. అలా విహరించే సమయంలో నెక్స్ట్ పేజీలో చూడండి, ప్రమాణ తిరట్టులో ఆ పాసురాలన్నీ చక్కగా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ పేజీ ప్రమాణ ప్రతి అని ఉంటుంది, ప్రమాణ తిరట్టు అంటే ఇందులో ఉన్న ఎక్కడెక్కడ పాసురాలు శ్లోకాలు ఎక్కడెక్కడవో మనకి చాలా ఆధికారికంగా ఆ లైన్స్ ఆ సర్గలు ఎవరు పలికారు అవన్నీ ఇస్తారు. దాన్ని ప్రమాణ తిరట్టు అంటారు. దాంట్లో ఫస్ట్ లైన్ చూడండి, యదీహ శరదో నైకాత్వయా సార్థం అనిందితే. ఇద్దరు అలాగా చిత్రకూట పర్వతం మీద మనం ఊహించుకుందాం. ముందు అమ్మ నిలబడి ఉంది, వెనకాల రామచంద్రుడు నిలబడి ఆవిడ భుజం మీద చేయి వేసి ఉండి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమని? లక్ష్మణేనచ వత్స్యామి నమాం శోక ప్రదర్శ్యతి. ఆహా, ఇక్కడ ఇలా విహరిస్తూ ఉంటే నువ్వు లక్ష్మణుడు ఉంటే నాకు అసలు దుఃఖమే కలగడం లేదు. బహు పుష్పఫలే రమ్యే. చుట్టూ చూడు చూడు, ఎన్ని పువ్వులో చూడు, ఎన్ని పళ్ళలో చూడు. నానా ద్విజగణాయతే. ఆహా, ఎన్ని పక్షులు వచ్చి వాలాయో ఈ తోట నిండా. సీత చూస్తున్నావా చూస్తున్నావా? మనకు ఆనందం ఎక్కువైనప్పుడు అవతల వాళ్ళను కూడా ఒకసారి చూడండి చూడండి. చాలా సహజమైనటువంటి భావ ప్రకటన. విచిత్ర శిఖరేహ్యస్మిన్ వ్రతవానస్మి భామిని. అందమైనటువంటి ఈ చిత్రకూట పర్వతంలో మనిద్దరం కూడా ఇలా హాయిగా విహరిస్తున్నాము. ఇది ఒక వ్రతం లాంటిది. తర్వాత అనేన వనవాసేన మయా ప్రాప్తం ఫలద్వయం. ఏదైనా సరే పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి. ఏది జరిగినా మనకి మంచిది. ఆ మాటకి ఇక్కడ రాముడి యొక్క వాక్యం ఉదాహరణ. అనేన వనవాసేన మయా ప్రాప్తం ఫలద్వయం. చూడు, ఈ అడవికి రావడం వల్ల నాకు 2 ఉపకారాలు జరిగాయి. అయ్యో అడవుల పాలయ్యామని అడవడం కాదు, ఎంత లాభమో చూడు. మనకు అంతఃపురంలో ఉంటే ఇలా విహరించే అవకాశం ఉండేదా? ఎంత చక్కగా ఇక్కడ విహరిస్తున్నామో. పితృశ్చ అనృణత ధర్మే. ఒకటి, నాన్నగారి మాటని నెరవేర్చిన పుణ్యము వచ్చింది. నాన్నగారిని సత్యసంధులని చేసిన పుణ్యము వచ్చింది. భరతస్య ప్రియం తదా. భరతుడికి ఆనందం ఇచ్చిన వాళ్ళం కూడా అయ్యాం. వైదేహి రమసే కచ్చిత్ చిత్రకూటే మయా సహ. రే సీత, ఎక్కడున్నాను అనుకుంటున్నావు? ఇది చిత్రకూటం, నాతో కలిసి ఆనందిస్తున్నావా అని ఏదో లోకాల్లో తేలిపోతున్న సీతమ్మ వారిని ఈ లోకంలోకి తీసుకొని వచ్చారు. లేకపోతే ఇద్దరు ఉన్నారని తెలుసు, చిత్రకూటము అని తెలుసు, ఏం చేస్తున్నారో తెలుసు. వీటన్నిటినీ మళ్ళీ మాటలతో చెప్పాల్సిన పని ఏమిటండి అంటే, మనం ఒక దివ్యానందానుభవాన్ని పొందుతున్నప్పుడు మన పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఆ ఆనందాన్ని ఒక్కసారి ప్రకటించడం అనేది చాలా సహజం. అది ప్రేయసి ప్రియులలో ఒకరికొకరు ఆ దృశ్యాలను చూపించుకుంటూ, అది గదిగదిగో అటు చూడండి, ఆ తోట చూడండి, అందులో పుష్పాలు చూడండి, ఇదిగో ఇటు చూడండి, ఈ తుమ్మెదలు ఎలా ఎగురుతున్నాయో చూడండి అని ఒకరికొకరు చూపించుకున్నట్లుగా వైదేహి రమసే కచ్చిత్ చిత్రకూటే మయా సహ పశ్యంతి వివిధాన్ భావాన్ మనోవాక్కాయ సంయత. అసలు ఎన్ని ఆనంద భావాలు లోపల నుంచి పైకి వస్తున్నాయో నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అనేటువంటి ఆనందాన్ని ఇందులో చెప్తున్నారు. దీనికి మనం ఒక ప్రతిపదార్థాన్ని కూడా ముందుగా చెప్పుకొని ముందుకు వెళదాం. వైకుంఠ ఏమని పిలిచారండి ఇందులో? ఓ వైకుంఠవాసి మణివన్ననే
మాణిక్యంలాగా చల్లనైన స్వభావము కలిగిన వాడా. మణివన్నన్ అనే దానికి రెండు అర్థాలు. ఒకటి దేహకాంతితో మెరిసిపోయేవాడు, రెండవది చాలా చల్లనైన స్వభావము కలిగిన వాడు. ఎన్ పొల్లాతారు పురడా నా అనాకారి వామనుడా అన్నారు నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు. ఏం గొప్పగా లేవులే పెద్ద అన్నారట. ఎవరిని? వామనుణ్ణి తలుచుకొని. అయ్యో అలా అన్నారేమిటండి అంటే, ఎక్కడ దృష్టి దోషం తగిలిపోతుందో వామనుడికి అని 10 మంది ఆహా మీ అబ్బాయి అండి మీ అమ్మాయి అండి అని పొగిడారు అనుకోండి, ఏదో రండి ఏదో కాస్త ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అని అన్నట్లుగా వామన అనగానే బాబాయ్ ఎంత అందంగా ఉన్నాడు అంటే, పొల్లాదారు కురళ చాలా అనాకారి ఏం బాగున్నాడండి మామూలుగా ఉన్నాడు అని అన్నం అన్నమాట. అంటే అందంగా ఉన్నాడని తెలుసు, కానీ దృష్టి దోషం తగులుతుందని ఏం బాగున్నాడులేండి అన్నం అన్నమాట. వైగల్తోరం ఈ నడుస్తున్న కాలం అంతా కూడా ఎన్నొల్మన్ని నా మనసులో ప్రవేశించి ఉండి అముదాయవానేరే అమృతమైనటువంటి నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడా. అమృతము అప్పొழுదై కప్పొழுదు ఎన్నారావముదం అని చెప్పుకున్నామే. ఎంత అనుభవించినా తృప్తి తీరనటువంటి అమృత స్వభావము కలిగినటువంటి వాడు. సేగుంతావరం చేసేవి విడిచేవి ఈ రెండు కూడా కష్టం. చెయ్యడం కష్టం, విడవడం కష్టం. అయినా ఉన్నడియార్కు తీమై నీ దాసుల యొక్క పాపాలు తీర్చి తీమైగల్ ఆ పాపాలని అసురర్కు సైకుందా రాక్షసులకి పంచిన పరిశుద్ధ స్వరూపుడా. చాలా వేదోక్తమైనటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి వేద మంత్రము యొక్క అర్థాన్ని ఇందులో చెప్పారు. వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది. అది ఏమిటి అని అంటే, తన భక్తుడు తననే ఆశ్రయించి ఉంటే ఆ భక్తుడి శరీరం పడిపోయినటువంటి సమయంలో అతనికి ఉన్న పాపాలన్నీ అతని శత్రువులకు ఇచ్చేస్తాడు. అతనికున్న పుణ్యాలన్నీ అతను ప్రేమించిన వాడికి ఇస్తాడు. పుణ్యపాపే విభూయ అనేటువంటి దాంట్లో ఇక్కడే వదిలిపెట్టేయాలి. ఏమైపోతాయి అవన్నీ? ఈ పాసురంలో ముఖ్యార్థం ఇది. పాపాలనేమో శత్రువులకు ఇస్తాడు, పుణ్యాలనేమో మిత్రులకు ఇస్తాడు. అందువల్లే మనకి ఒక్కొక్కసారి ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. ఎలా జరిగిందంటే, మనం ప్రేమించే వాళ్ళవి ఏ పుణ్యాలో మనకి చేరి ఉంటాయి. అందువల్ల మనకి తెలియకుండానే చాలా మంచి జరుగుతుంది. కుంద పరిశుద్ధుడా. కుంద అంటే చాలా అందమైనటువంటి నామం అండి. ఒకటి మల్లె పువ్వులాగే తెల్లగా ఉండేటువంటి మల్ల పువ్వుని కూడా కుంద అంటారు. అది ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో అంత స్వచ్ఛమైన వాడా. ఉన్నయి సిక్కన పిడితే అని నిన్ను చటుక్కుని పట్టుకున్నాను, గట్టిగా పట్టుకున్నాను. ఫుల్ స్వీకరించు, నువ్వు నన్ను స్వీకరించవలసినది అని చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ ఆసుర பிரகிருதிகளின் மேலே పొగடும் పడియాన శుద్ధియుడయ్యవనే. ఆశ్రితులకి పుణ్యాన్ని, శత్రువులకి పాపాన్ని ఇచ్చేటువంటి పరిశుద్ధ స్వరూపుడా. మనకి ఇంకా బెంగలేదు, మన పాపాలు మనం అనుభవించాలి అని బెంగలేదు. మనం గనక స్వామిని నమ్ముకుంటే తనని ద్వేషించే వాళ్ళకి మన పాపాలని పంపించేస్తాడు, అటువైపు ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాడు. పుణ్యాలన్నీ మళ్ళీ ప్రేమించే వాళ్ళకి ఇస్తాడు. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి న్యాయము అని అంటారనమాట. కల్పనా గౌరవం యత్ర తం పక్షం సహామహే, కల్పనా లాఘవం యత్ర తం పక్షం రోచయామహే ఇత్యాది అని అన్నట్లుగా చాలా అందమైనటువంటి పోలికండి ఇక్కడ. పిన్న ఎవరిகள் శత్రుக்கள் மேலே పాపకృత్యాం యంగిరపడయే. విషంతః పాపకృత్యాము, దానికి కూడా ఇందాక చెప్పిన ప్రమాణ తిరట్టులో పాసురాలు ఉన్నాయి చూడండి. శాఠ్యాయనకే, శాఠ్యాయనక శాఖలో అక్కడ తస్య పుత్రాదాయం ఉపయంతి సుహృదః
సాధుకృత్యాం ద్విషంతః పాపకృత్యాం. ఈ ద్విషంతః పాపకృత్యం, మనని ద్వేషించే వారికి మన పాపాలను ఇచ్చేస్తాడు. ఆస్తి ఎవరు తీసుకుంటారండి? కొడుకులు తీసుకుంటారు కదా. కనపడే ఆస్తిని కొడుకులు తీసుకుంటారు, కనపడని పాప పుణ్యాలని మిత్రులు శత్రువులు ఇద్దరు తీసుకుంటారు అనేటువంటి మంత్రం అన్నమాట ఇది. అందువల్ల అత్యద్భుతంగా పెరుమాళ్ళు మనకి సహాయం చేస్తున్నారు అనేటువంటిది. கடலுக்கு தொடுத்தாம்பை அவன் முகம் காட்டினவாறே మరుగాంతారத்தில் అసురర్గల్ మేలే విట్టా పోలే. చాలా రామాయణంలో గొప్ప ఉదాహరణ ఒకటాన్ని ఇచ్చారు. ఏమండి, మనం చేసుకున్న పాపాలు మనం అనుభవించాలి కానీ ఎవరికో ఎలా వెళ్ళిపోతాయండి అంటే రామాయణంలో ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఇందాక ప్రమాణ తిరట్టులోనే చూడండి. మేడం, 2, 3 మేడం, మొదటి నుంచి చెప్పలేదు అనుకుంటాను. మొదటి నుంచి ప్రారంభించలేదు. పేరు పెత్తనా ఇరుక్క చేదే ఇవర్ అందామత్తమిలే. ఆ దశకంలో ఆళ్వార్లతో వచ్చి కలిసినప్పుడు పెరుమాళ్ళు పొందిన ఆనందాన్ని గురించి చెప్పారు. అల్లా ఉయిర్ కళంద ఎన్నుం ఎన్ ముడివు కాణాదే ఎన్నుల్ కళందాన్ ఎన్నుం తమ్ముడయ్య నైచెత్తే అనుసంధిత్తవారే. ఏమో నమ్మాళ్ళవార్లు నా అంతము చూడకుండా ఉండడాని కోసం ఇలా చేశాడు అని భయపడిపోయి ఎక్కడ వెనక్కి వెళ్ళిపోతారో అని వేళులకు తల ఇయుడెత్తిన్నమివర్ நம்மை விழிச்செய்வதன் ఎన్నెంబెరుమాను కొప్పిరంద అతిశంకయే నివర్తిప్పిక్కిరారు. నేను నైత్యానుసంధానం అంటే నేను చాలా తక్కువ వాణ్ణి నన్ను ఎక్కడ విదిలి పెట్టేస్తాడో అని ఆళ్వార్లని గురించి పెరుమాళ్ళు భయపడుతుంటే అలా భయపడద్దు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ అతిశంకై నివర్తిప్పిక్కిరారు. పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుమానాన్ని తీర్చేస్తున్నారు. అంటే పెరుమాళ్ళే ఇంక నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళను అని చెప్తున్నారు. 173వ పేరు. వైకుంద నిత్య విభూతియుక్తన్ తమ్ముడనే వందు కలందాన్ ఎన్ను ఆగిరార్ ఎన్ను మెడంతోత్తు తిరదు. వైకుంద అని పిలిచారు. ఆ పిలిపే చాలా అద్భుతమైనటువంటి నామము, వైకుంఠ నామము. వైకుంఠ నామ గ్రహణే. వైకుంఠ అనేటువంటి నామాన్ని గనక తీసుకుంటే మీ పాపాలన్నీ పోతాయి అన్నట్లుగా అలాంటి వైకుంఠుడు వచ్చి నన్ను కలిశాడే అని చెప్పి ఆళ్వార్లు చాలా ఆనందపడిపోతూ ఆళ్వార్లని చూసి పెరుమాళ్ళు ఇంకా ఆనందపడిపోతున్నారు. ఈ 10లో పెరుమాళ్ళ ఆనందంకి ఫస్ట్ ప్లేస్, తర్వాత ఆళ్వార్ల ఆనందం. అంత ఆనందపడుతున్నారు. అవనుడయ్య మొదల్ పేరే చొల్లుగిరార్. ఆయన యొక్క మొదటి పేరును చెప్తున్నారు. మొదటి పేరు ఏమిటండి? వైకుంఠంలో ఉంటాడు కాబట్టి వైకుంఠ అనేటువంటిది మొదటి పేరు పెట్టి పిలిచారు. అంటే అంతటి వాడివా, వచ్చి నాతో కలిసావా అని ఆ నామాన్ని ఒకసారి స్మరించారు అన్నమాట. అది ఎలా ఉందిట? శ్రీ జనకరాజన్ తిరుమగల్ ఆర్యపుత్ర ఎన్నుమా పోలే తిరువాయిపాడియల్ పెంగళ్ కృష్ణ ఎన్నుమా పోలేయం. జనకరాజు యొక్క కుమార్తె అంటే సీతాదేవి రామచంద్రుణ్ణి ఆర్యపుత్ర అని పిలిచిందిట. అది గౌరవార్థంగా పిలిచినట్లు ప్రేమగా పిలుచుకునే మాట. అలాగే ఆ రేపల్లెలో గోపికలు కృష్ణుణ్ణి కృష్ణ అని పిలిచారు. ఏమండి, ఇలాగ పేరు పెట్టి పిలవచ్చా? అవి ఆ రోజులు కదండి, అందుకోసం ఈ సంశయం వచ్చింది. ఈ రోజుల్లో పేర్లు పెట్టే పిలుచుకోవాలి కదండి. భర్తను భార్య అయినా భార్యను భర్త అయినా పేరు పెట్టి పిలవడం అనేది ఇవాల్టి పద్ధతి. కానీ పూర్వం అలా పిలుచుకునేవారు కాదు. ఆత్మనామ గురోర్నామ నామాది కృపణశ్చ అంటూ తన పేరు తను చెప్పుకోకూడదు, భార్య పేరు చెప్పకూడదు, భర్త పేరు చెప్పకూడదు. అందుకోసం వసే ఏమే ఇలాంటివన్నీ వచ్చాయి అని అప్పట్లో చెప్పేవారు. కానీ ఇప్పుడు సాంఘికమైనటువంటి మర్యాదల ప్రకారం ఎంత పేరు పెట్టి పిలిస్తే అంత గొప్ప. కానీ పేరు పెట్టి పిలిచే సందర్భాలు ఆనాడు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడు అంటే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళిద్దరే ఉన్నప్పుడు
ప్రేమతో ఆ పేరు పిలవడం అనేటువంటి పద్ధతి ఉంది. భోగం ఉత్కూలమానాల్, వారిద్దరి ఆనందము ఉన్మస్తకమైనప్పుడు, అంటే తట్టుకోలేనంత ఆనందం కలిగినప్పుడు, పరస్పర నామగ్రహణత్తాలే తరిపదం నుండిరే, ఒకరినొకరు ప్రేమతో పిలుచుకోవడం అనేది గొప్ప కదా. ప్రేమతో పిలుస్తారు, తిట్లతో పిలుస్తారు. వాళ్ళ యొక్క ఆనందానుభూతి ఎలా కనపడితే అలా పిలుచుకోవడం అనేటువంటిది ఆ రోజుల్లో ఉండేది. మణివన్ననే అనైత పోత్తై స్పర్శత్తాలే తిమిరత్తొచ్చొల్లిగిరార్. ఒక్కసారి పెరుమాళ్ళు వచ్చి ఆళ్వార్లను కౌగిలించుకునేటప్పటికి ఆ దేహం అంతా ఎలాగ గగుర్పాటు పొందిందో, ఆళ్వార్లను చూసేటప్పటికి పెరుమాళ్ళ దేహం ఎలా మెరిసిపోయిందో, మణివన్ననే ఒక మణి ప్రకాశించినట్లు ప్రకాశిస్తున్నటువంటి స్వామి నీలరత్నం బోలే కుళిరంద వడివయ్యుడయ్యవనే, ఒక నీలరత్నంలాగా చల్లనైనటువంటి దేహము కలిగినటువంటి స్వామి. ఎన్ పొల్లా తిరుక్కురళా, ఈ మాటకి సరదాగా ఒక అర్థం చెప్తారు చూడండి. మహాబలి పక్కలిలే ఇరప్పాళనాయి నింద్రా పోలే కాళమివరై పెరుక్కైకు సిరాంపిర ఇడప్పాళనాయి నిన్న నిలై, అంటే మహాబలి దగ్గరికి వెళ్ళి యాచకుడుగా వెళ్ళి అప్పుడు ఆ అందం, అసలు ఆ వామనుడి యొక్క అందం ఎన్నిసార్లు ఎంతమంది కవులు ఎన్ని పాసురాల్లో వర్ణించినా కూడా సరిపోనటువంటి అందం ఉండే, సంకోచం లేకుండా యాచన చేసినటువంటి ఆ అవతారం ఉందే, ఆ జగీదు ఎన్నెల్, ఏమంటే అది మామూలు అందం కాదండి. నాట్టాలొప్పామెన్రు, లోకంలో కనపడే అందము కాదండి. అలాంటి సౌందర్యాన్ని మీరెప్పుడు ఎక్కడ చూసి ఉండరు. అజగల్ విసజ్జాతీయత్తై చూడగల్, లోకంలో ఉండే అందానికంటే విలక్షణమైన అందము. అలాంటి అందం ఒకటి ఉంటుందని మనకి తెలియదటండి. ఏదో లోకంలో వాళ్ళతో ఇంత అందంగా ఉంటాడా అంత అందంగా ఉంటాడా అని పోలిక పోల్చడానికి వీలు లేదు. లోకాతీతమైనటువంటి సౌందర్యంతో వచ్చినటువంటి వామనుడు అని. కన్నచ్చిల్వా రామైకు, మరి ఆళ్వార్లు అంత అందగాడిని పొల్లా తిరుక్కురళ దొంగ వామనుడా అని ఎందుకన్నారండి అంటే, కన్నచ్చిల్వా రామైకు, దృష్టి దోషం తగలకుండా. ఇప్పుడు తలచుకున్నా కూడా పెరుమాళ్ళకి దృష్టి దోషం తగులుతుందేమో ఎప్పుడో వామనావతారాన్ని అని నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు భావించినట్లుగా, కన్నెచ్చి దృష్టి దోషం వారామైకు కరి పూసిగిరారెన్నుదల్, అందుకోసమని ఆ వికారమైనటువంటి రూపము గలవాడా అంటారు. మనవాడు అద్భుతంగా ఒకటి ఫ్యాన్సీ వేశాడు అనుకోండి డ్రెస్సు, ఆహా ఓహో అద్భుతంగా కుదిరిందని లోకమంతా పొగుడుతోంది అనుకోండి, ఏం వేశాడులేండి అని తల్లి దగ్గరికి తీసుకున్నట్లుగా, అంత అందమైన వాడా ఇంత అందమైన వాడా అంటుంటే ఏమందంలేండి దొంగ వామనుడు అని ఆళ్వార్లు వెనకేసుకుని వచ్చారు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ, వైకుంఠ ఎండ్రు మేన్మై సొల్లెత్తు, వైకుంఠ అంటే విష్ణు లోకంలో ఉండేవాడా అని పరత్వం చెప్పారు. మణివన్ననే ఎన్నో వడివయ్యకు సొల్లెత్తు, ఈ లైన్ చాలా ముఖ్యమైన లైన్ అండి. వైకుంఠ అంటే పరత్వం చెప్పారు, మణివన్ననే అంటే శరీరం యొక్క కాంతి చెప్పారు, ఎన్ పొల్లా తిరుక్కురళ ఎండ్రు అంటే సౌలభ్యం చెప్పారు. అంటే మూడు విశేషణాలు ఒక చోట కలిసాయి. ఏమిటి? పరత్వము, సౌలభ్యము, సౌందర్యము. దీని గురించి మనం 2వ తిరువాయిమొഴി మొదట్లో చెప్పుకున్నాం. మనకు అర్థం అవడానికి నంబెళ్ళయ్య గారు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారని చెప్పుకున్నాం. ఏమని చెప్పుకున్నాము? మినపసున్నెని ఉదాహరణగా చెప్పారు అని చెప్పుకున్నాం. మాషపిష్ట, మాషపిష్టం అంటే మినుములని పిండి చేసినటువంటిది. తర్వాత కూడా అందులో బెల్లం కలిపి తైలవతు నెయ్యి వేస్తే 3 పదార్థాలు, ఒకటి మాషపిష్టం, రెండోది గుడం, మూడోది నెయ్యి. ఈ 3 కలిస్తే ఎంత మధురంగా ఉంటుందో, పెరుమాళ్ళ పరత్వము, పెరుమాళ్ళ సౌలభ్యము, పెరుమాళ్ళ సౌందర్యము, ఈ 3 కలిస్తే అంత అందంగా ఉండేది అని ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణను తరచుగా
మూన్నం కూడినదాయిత్తు. ఈ మూడు కలిసిన సౌందర్యము స్వామిది. పరత్వమావదు. ఏదో ఒక్కటే ఉంటే గొప్ప కాదండి, ఒకే దాంట్లో అన్ని గుణాలు ఉంటే చాలా విశేషము పెరుమాళ్ళకి. ఎన్నుల్మన్ని అలాంటి వైకుంఠుడు నా మనస్సులో వచ్చి స్థిరంగా నిలిచాడు. అప్పుడు జరిగింది ఏమిటండి సంగతి? ఇంద్రన్ రాజ్యలాభం పెట్టపోనాన్. ఇంద్రుడేమో తన రాజ్యం తనకు వచ్చిందని హాయిగా తీసుకుని స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు. మహాబలి ఔదార్య లాభత్తం పెట్టపోనాన్. మహాబలి ఏమో తన దానము గొప్పతనము తెలిసింది అని ఆనందంతో వెళ్ళిపోయాడు. అవ్వడివి ఎక్కువ పూర్తిరందడు ఇవర్ నెంజిలే ఎత్తు. మరి ఆ అందమంతా ఏమైపోవాలి? ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఆళ్వార్ల హృదయంలోకి వచ్చి కూర్చోండి. ఒక అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం అన్నమాట. ఆనాడు వామనావతారంలో నా రాజ్యం నాకు వచ్చింది అని బలి చక్రవర్తి వెళ్ళిపోయాడు, ఇంద్రుడు వెళ్ళిపోయాడు. నా దాన గుణం అందరికీ తెలిసిందని బలి చక్రవర్తి వెళ్ళిపోయాడు. మరి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఆలోచించాక, ఇంత అందాన్ని నేను ఎక్కడ దాచుకోవాలి అని నమ్మాళ్వారుల యొక్క హృదయంలో చేరి దాగినాడు అని చాలా సరసంగా అందంగా నంబెళ్ళయ్య గారు చెప్పారనమాట. అవ్వడివల్ ఎక్కువ పూర్తిరందదు ఇవర్ నెంజిలే ఆయిత్తు. ఎన్నుడయ్య హృదయత్తే వందు నిత్యవాసం పణ్ణి. ఈయన హృదయంలోకే వచ్చి హాయిగా కూర్చున్నారు పెరుమాళ్ళు. వైగల్ తోరం అముదాయ కజిగిర కాలందోరం ఎనక్ అపూర్వ అమృతవద్ భోగ్య నానాన్. నాకు ఈ కాలమంతా కూడా అపూర్వమైనటువంటి ఆనందాన్ని ప్రసాదించిన స్వామి. వానేరే నిత్య సూర్యుகளோடே கலந்தவர்களை తోర్పిత్తుమేనాని తిరుక్కుమ పోలే ఆయిత్తు. నిత్య సూర్యులతో కలిసే ఆ దివ్య దేహం నాతో కలిసి ఉందాగా ఉందని నాకు అనిపించింది. అంటే దేవుడా ఉండాల్సి వచ్చిందిరా అని ఉండలేదు, ఇదే నాకు తగిన స్థానము అని ఆళ్వార్ హృదయంలోకి వచ్చి చేరారు అని. ఇవరోడే కళందు ఇవరెత్తోర్పిత్తిన ఇరుండ ఇరుప్పు. ఈయనతో కలిసిన తరువాత ఆయనకి కొత్తగా వచ్చినటువంటి మెరుపు, నైగనిజ్యం, ఆనందం అవన్నీ ఆ శరీరంలో అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఏ రెంగిరదు వెంబనవనేత్తం నింజే ఇరుక్కై తమ్ముడయ్య అనుభవ విరోధికళై పోకినపడి సొల్లిగిరార్. ఏమండి అలా కలిసినప్పుడు ఈ వీరిలో ఉండేటువంటి పాపాలు స్వామికి కనపడలేదా? కనపడలేదు. ఎలాగా? సెయ్యి కుందావరం తేమై సెయ్యప్పట్టు కుందావాయ్. సెయ్యి కుందా చేసేవి విడిచేవి తప్పవాయిరుక్కున్ తేమై ఎన్నుదల్. మనం తప్పించుకోలేని పాపాలు అంతవరకు మన దగ్గర బోల్డ్ పాపాలు ఉన్నాయి, అవి మనం తప్పించుకోలేము. అన్రిక్కే సెయ్యగున్ తావరుం తేమై. సెయ్యకున్ తావరుం తేమై ఈ పదం ఉంది చూడండి, రెండు రకాలుగా విడదీశారండి. ఒకటి సెయ్యి కుందా చేసిన పరిశుద్ధుడా ఒక అర్థం చెప్పారు. తర్వాత లైన్లో చూడండి సెయ్యి గుం తావరుం తేమై. గుం వరకు మొదటి పదంలో కలిపేవారు. సెయ్యి గుం తావరుం తేమై జాగ్రత్తగా ఫాలో అయితే తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది. సెయ్యి కుంద అని ఒక రకంగా విడదీశారు. సెయ్యి గుం తావరుం తేమై కడక్కరిదాన తేమై ఎన్నుదల్. పోగొట్టుకోలేనటువంటి పాపాలు మనకి ఎన్నో ఉన్నాయి. ఉన్నడియారిచ్చాది ఉన్ పక్కలిలే నిక్షిప్త బరరాయిరుపార్పు వారాదపడి పరిహరిత్తు. ఒక్కసారి స్వామిని సేవించాము అని అంటే ఇంకా ఆ పాపాలు దరిదాపుల్లో ఉండకుండా చేస్తాడు. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేస్తాడండి? ఎలా పోగొడతాడండి? ఎలా పోగొడతాడంటే మన శత్రువులకి వాటిని ఇచ్చేస్తాడు. చూడండి, ఆసుర ప్రతిகளின் మేలే పొగడుంబడియాన శుద్ధియుడయ్యవనే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పేజీ. మన యందు రాక్షస భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళకి మన పాపాలన్నీ ఇచ్చేస్తాడు. 174వ పేజీ మొదటి లైన్. మున్ ప్రాతికూల్యం పండినవర్గల్ అనుకూలిత్తు నాలడి వర నింద్రవారే. అంతవరకు ప్రతికూలంగా ఉన్న వాళ్ళు, అంటే దేవుడు అంటే గిట్టని వాళ్ళు
ఒక్కసారి వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకున్నారు అనుకో, మరి అప్పుడు ఏం చేస్తాడండి అని అంటే, పిన్నయ్య అవరగళ్ళు శత్రుక్கள் మేలే పొగడుమా ఎత్తు, నీ పాపాలన్నీ నీ శత్రువులకి పనిచేస్తున్నాను అని చెప్పి పాపాలు శత్రువులకి ఇస్తాట, పుణ్యాలు మిత్రులకి ఇస్తాటండి. అది ఎలాగంటే ఇక్కడ చూడండి, ద్విషంత పాప కృత్యాం ఎంగిర పడిగే, పాపాలు చేసినటువంటి వాళ్ళని శత్రువులకి పాపాలు పంచినట్లుగా, పుణ్యాలు చేస్తే అవి మిత్రులకి పంపించినట్లుగా. అలా ఏం చేస్తాడండి అంటే ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు రామాయణంలోనూ భారతంలోనూ కూడా. ఎలాగా, కడలుక్కు తొడుతాంబై అవన్ ముఖం కట్టిన వారే మరుకాంతారத்தில் అసురர்கள் మేలే విట్టా పోలే. ఇప్పుడు మనం ప్రమాణ తిరట్టులోకి వెళ్ళాలి. ఇందాక ఆగిన చోట్లోకి ఇప్పుడు వెళ్ళాలి అన్నమాట. ఏమిటండి ఆ ప్రమాణ తిరట్టు ఏముందంటే, ఈ ప్రమాణ తిరట్టులో 1, 2, 3, 4, 5, 6th లైన్ నుంచి చూడండి. యుద్ధకాండే ద్వావింశే, యుద్ధకాండలో ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. అదోవా రఘుశ్రేష్ఠ సాగరం దారుణం వచ. 3 రోజులు సముద్రపు ఒడ్డున రామచంద్ర స్వామి ప్రాయోపవేశం చేశాడండి. సముద్రుణ్ణి దారిమ్మని అడిగాడు, కానీ సముద్రుడు ఏమీ చలనం లేకుండా ఉన్నాడు. ఎవరికో ఏమిటో చెప్తున్నాడు అన్నట్లుగా. వెంటనే రాముడు ఏం చేశాడండి, చాపమానయ సౌమిత్రే శరాంశాసి విశోపమాన్, ఏ లక్ష్మణ ఆ బాణాలు, విషం పూసిన బాణాలు ఇలా తీసుకురా అని, రఘుశ్రేష్ఠ సాగరం దారుణం వచ అద్యత్వాం శోషయిష్యామి, ఇవాళ సాగరం శోషయిష్యామి, సముద్రం మొత్తాన్ని ఎండింపచేస్తాను. పాతాళం మహార్ణవ, ఈ మహార్ణవ మేము పాతాళం వరకే ఎండిపోయేలా చేస్తాం. మళ్ళీ కాస్త కూస్తా కాదు, నీటి చుక్క అనేది లేకుండా నిన్ను చేసేస్తాను. బ్రహ్మేణాస్త్రేణ సంయోజ్య బ్రహ్మదండ నిబంసరం, బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తీశాడండి. తీసి ఎక్కువ పెట్టేటప్పటికి సంయోజ్య ధనుషి శ్రేష్ఠే విచకర్ష మహాబలాత్, ఒక్కసారి బాణాన్ని అందులో ఫిక్స్ చేసి లాగాడు, వదులుదాం. ఆ టైంకి అమోఘోయం మహాబాణ సాగర సముపాగమ్య పూర్వమామంత్ర్య వీర్యవాన్, పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడండి సముద్రుడు. మంచి మాటలతో చెప్తే రాలేదు, బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తీసేటప్పటికి పరుగులు పెట్టుకుంటూ వచ్చేసాడు. ఈ దేనికి చెప్తున్నారు, వరకు పాపకర్మలు చేసి ఆఖరి క్షణంలో కాళ్ళమై పడితే ఏం చేస్తారు పెరుమాళ్ళు. ఇదిగో సముద్రుడు వచ్చి ఆఖరి క్షణంలో కాళ్ళమై పడ్డాడు. అబ్రవీత్ ప్రాంజలిర్ వాక్యం రాఘవం శరపాణినం, చేతులు జోడించేసి నెత్తిన పెట్టేసుకొని రాఘవ 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 అంటూ పరిగెడుతూ వచ్చి, తమబ్రవీత్ తదా రామః ఉద్యతో స నదీపతే, నదీపతి ఆయన కాళ్ళ మీద పడేటప్పటికి ఎక్కుపెట్టిన బాణాన్ని ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు రామచంద్రుడు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు అంటే రక్షించేవలసిందే. వాడు ఎంత పాపిష్టి వాడైనా సరే, సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతం వ్రతం మమ. కాబట్టి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు అంటే రక్షించాల్సిందే. మరేం చేయాలి, ఇప్పుడు నేను బాణం ఎక్కువ పెట్టాను. తమబ్రవీ తదా రామః ఉద్యతో నదీపతే అమోఘోయం మహాబాణ కస్మిన్ దేశే నిపాత్యతాం. ఇదిగో నేను ఎక్కువ పెట్టినటువంటి బాణం అమోఘం. అమోఘము అంటే వ్యర్థం కారాదు, ఎక్కడో అక్కడ దీన్ని విదిలేయాలి అని ఏం చేయమంటావు చెప్పు అన్నాడు సముద్రుడిని. అడిగితే అప్పుడు సముద్రుడు చెప్పాట, రామస్య వచనం శ్రుత్వా తదృష్ట్వాచ మహాసరం, వణికిపోతూ వచ్చాడు కదండి. ఒకసారి రాముడి కేసు చూశాట, ఒకసారి చేతిలో ఉన్నటువంటి బాణం కేసు చూశాట. మహోదరి మహాతేజ రాఘవం వాక్యమబ్రవీత్, దడదడలాడుతూ నెమ్మదిగా ఇలా చెప్పాట, ఏమని, ఉత్తరేణావకాశోస్తి కశ్చిత్ పుణ్యతమో మమ ద్రుమకూల్య ఇతి ఖ్యాతో లోకే ఖ్యాతో యదా భవాన్. రామాయణంలో రహస్యం కూడా ఇక్కడ ఒకటి తెలుస్తుంది.
సముద్రంలో ఉత్తర దిశలో ద్రుమకుల్యము అనేటువంటి ఒక ప్రదేశం ఉంది. ఆ ప్రదేశం పేరు ద్రుమకుల్యము. అక్కడ ఉగ్ర దర్శన కర్మాణ బహవః తత్ర దస్యవః. దస్యులు అనేటువంటి వాళ్ళు అంటే చోర వృత్తిలో ప్రవర్తించేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ కోట్ల మంది ఉన్నారు. ఎక్కడ? ఈయన దక్షిణ సముద్ర తీరంలో శయనించాడు. ఆ ఎండింగ్ లో ఉత్తర సముద్ర తీరంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ వీర ప్రముఖాః పాపాః పిబంతి సలిలం మమ. నేను ఎంత నీటిని పైకి తెచ్చినా ఆ నీటినన్నిటినీ ఆ దస్యులు తాగేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏకంగా నీటిని పానం చేసేసి నిన్ను ఎండింప చేస్తామని నన్ను భయపెడుతున్నారు. తైర్న సంస్పర్శనం పాపం సహేయం పాపకర్మభిః అమోఘః క్రియతాం రామహ్యయం తత్ర శరోత్తమః. తండ్రి తండ్రి, నన్ను ఇంత బాధ పెట్టేటువంటి నా శత్రువుల మీదకి ఈ బాణాన్ని విడిచిపెట్టు అన్నాడు. ఇది చాలా చక్కటి పాయింట్. ఏమిటి అంటే సముద్రుడి మీద ఎక్కువ పెట్టిన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని రాముడు ఎక్కడికి ఎక్కువ పెట్టాడు? రాముడు దక్షిణ తీరంలో ఉన్నాడు. ఉత్తర తీరంలో దస్యులైనటువంటి వాళ్ళు ద్రుమకుల్య అనేటువంటి ప్రదేశంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు సముద్ర జలాన్ని తాగేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద ప్రయోగించు అన్నాడు. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సరే అని సాగరస్య స రాఘవః. సముద్రుడు యొక్క మాట విని ముమోచతం శరందీప్తం మరౌ సాగర దర్శనాత్. ఆ దస్యుల మీద ఆ ఎక్కువ పెట్టినటువంటి బాణాన్ని ప్రయోగించాడు. ఆఖరి నిమిషంలో కాళ్ళమీ పడ్డా సరే మన పాపాలను అలా ఎవరికో ఒకళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు అనడానికి ఇది ఉదాహరణ. అంతేకాదండి, ఉరసాధారయామాస పార్థ సంఛాద్య మాధవః ఎన్నో. ఏమండి, రామాయణంలో చెప్పారు, మరి భారతంలోది కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్తారా అంటే తప్పకుండా. విసృష్టం భగదత్తేన తదస్త్రం సర్వఘాతుకం పురసాధారయామాస పార్థ సంఛాద్య మాధవః. అది భగదత్తుడు అనేటువంటి వాడు అర్జునుడు మీకు శక్తి అనేటువంటి ఆయుధాన్ని ఒకదాన్ని వేసేటప్పుడు కదా అర్జునుడి మీదకి వచ్చేస్తాను. తాను ముందున్నాడు. వెంటనే తను ఏం చేశాడో తెలుసండి, అర్జునుడి వైపు బాణం వెళ్లకుండా తన యొక్క గుండెల మీద అస్త్రం పడేలాగా తాను ముందుకొచ్చి అర్జునుడు కడ్డుగా నిలబడ్డాడు. ఉరసాధారయామాస, గుండె రడ్డు పెట్టి ఆ అస్త్రాన్ని అర్జునుడికి తగలకుండా చేశాడు. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్. ఒకటి ఏమిటంటే ఆఖరి నిమిషంలో మనం దాసోహం పెట్టినా మన పాపాలు ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తాడు. ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అనే వాళ్ళు దొరక్కపోతే తాను అనుభవిస్తాడు. చాలా అద్భుతమైన విషయం. ఒకరికి ఇవ్వడం తేలికే, తాను అనుభవించడం ఎంత కష్టమండి. ఇక్కడ ఇంకో ఒక అందమైనటువంటి మాట అన్నారు. ఏంటంటే మాధవ. ఆ పదం ఎందుకు ఉపయోగించారండి? మాధవుడు లక్ష్మీదేవికి భర్త. అంటే లక్ష్మి గారి ఇల్లు గుండెలు. ఆ లక్ష్మి గారి ఇంటిని ఆ బాణానికి గురిపెట్టాడు. తన భార్య ఏమవుతుందో అన్న భయం కూడా లేకుండా ఆ అస్త్రాన్ని తనకి తగలనీయకుండా చేశాడు. భగదత్తన్ బిట్ట శక్తియే. భగదత్తుడనేవాడు విడిచిన శక్తిని అర్జుననై తల్లి తన అంతఃపురత్తిలే ఏత్తా పోలే. అర్జునుడిని తప్పించి తన అంతఃపురం ఏది? లక్ష్మీ నివాసం అంటే గుండెలు అనమాట. తానే ఏరిట్టు పండం అనుభవిత్తులు செய்யமெத்தனை பாபங்களாவனதான் அச்சேதனமாயிருப்பன சில கிரியா விசேஷங்களாய் அவை செய்தன போதேன சிக்கும் கர்த்தா ஞானனாகையாலே மறக்கும் సర్వజ్ఞనురందిరందో ఫలానుభవం పండి నిற்க అనుభవిక్కమెత్తనయ్యరే. చాలా ఎంత ధైర్యాన్ని భక్తులకి ఇస్తాడో చూడండి. చివరి దాకా మనం తిట్టి ఆఖరి నిమిషంలో కాడమే పడ్డాం అనుకోండి, అలా పడినా సరే మన పాపాలని ఇతరులకి పంచి పెడతాడు. ఏమంటే అక్కడ ఇతరులు ఎవరు రెడీగా లేరనుకోండి, తానే ధరిస్తాడు. భగదత్తుడు విడిచినటువంటి అస్త్రంలాగా. అవన్ మార్విలే ఏత్తుకొళ్ళుగై యావదో
తన గుండెలలో పడేలా చేశాడు. అంటే కర్త అజ్ఞనాగయ్యాలే మరక్కుం సర్వజ్ఞను ఉడందిరెందరు ఫలానుభవం పన్నవిక అనుభవిక్కుం తనయ్యరే. అది వీడికి ఏమాత్రం అంటకుండా తాను అవతల వాడికి ఆ పాపాలు అంటేలాగా చేస్తాడు అనేటువంటి దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. అవన్ మార్విలే ఎత్తుకొళ్ళుగయ్యావదు పొరత్తేండి అన్న తీరుమిత్తైనరే. ఏమండి, గుండెలకి తగిలించుకున్నాడన్నారు. ఆ భగదత్తుడు వేసినటువంటి బాణాన్ని అపూర్వం కాన్ శక్తి కాన్ ఫలానుభవం పన్న విక్కరదు ఎన్వదిల్. ఇక్కడ ఒక శ్రీభాష్యంతో సంబంధం ఉన్న విషయాన్ని ఒకదాన్ని చేశారండి. ఎవరు చేసిన ఫలం వాళ్ళు అనుభవించాలి కదా, ఇంకోళ్ళకి ఎలా పెడుతుంది అంటే చెప్తున్నారు. పాపాలు అచేతనాలు, అవి ఆ పనిని చూపించేసి పోతూ ఉంటాయి, రిజల్ట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అంటే వాటికి ఫలాన్ని ఇచ్చే శక్తి లేదు. ఇచ్చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి భగవంతుడు పంపాడు అంటే ఆ ఫలితం అక్కడ చూపించవలసినదే. అలా చేయగానే ఆ పాపం నశించిపోతుంది. ఇంకా పాపాలను చేసిన జీవుడు ఎలాంటి వాడు? అజ్ఞుడు. తానేం చేశాడో ఈ జీవుడికి తెలియదు. అందువల్ల మనకి గుర్తు పెట్టుకోవలసినవి కూడా పెరుమాళ్ళే గుర్తు పెట్టుకుంటారు. సర్వజ్ఞన్, అన్నీ తెలిసిన వాడు కాబట్టి ఆయన గుర్తు పెట్టుకుని ఫలాన్ని మన శత్రువుల చేత అనుభవింపచేస్తాడు. కాబట్టి స్వామి ఆ ఫలాన్ని ఎవరికి ఇస్తే వారు అనుభవించి తీరవలసినదే. ఏమండి, ఒక్కసారి సర్వేశ్వరుడి దగ్గరకు వెళ్ళి నీ పాదాలు పట్టుకున్నాను అంటే క్షమించాను అన్నాడు అనుకోండి. క్షమించాను అనగానే పాపాలకి వాటి కోర్సు తగ్గిపోతుంది. అవి ఇంకా మన పాపాన్ని మన చేత అనుభవింప చెయ్యవు. మరి ఏం చేయాలి? దీనికి శ్రీభాష్యంలో విషయం ఏమిటంటే అపూర్వము అనేది ఒకటి ఉందండి. ఒక కర్మ మనం చెయ్యగానే అపూర్వము అనే ఒక శక్తి బయలుదేరుతుంది అని మీమాంసకులు చెప్పినటువంటి వాదాన్ని శ్రీభాష్యంలో మనకి చెప్తారు. మనం ఏదైనా ఒక పని చేయగానే దాని రిజల్ట్ ఒకటి బయలుదేరుతుంది. దానికి అపూర్వము అని పేరు. ఇంతకు ముందు లేనిది కాబట్టి దానికి అపూర్వము అనేటువంటి పేరు అన్నమాట. ఈ అపూర్వం ఫలాన్ని ఇచ్చేదాకా ఉండి అది కూడా నశించిపోతుంది. ఏమండి, అపూర్వం అది అచేతనం కదా, అది ఎలా చేస్తుందండి అంటే పరమాళ్ళ కటాక్షము అంత గొప్పది. దేనినైనా పాపాన్ని నశింపచేయగల శక్తి పెరుమాళ్ళకి ఉంది అనేటువంటి దాన్ని, అపూర్వ అనేటువంటి దాన్ని, ఆ పదంతో శ్రీభాష్యాన్ని కూడా ఒకసారి మనకి గుర్తుకు తెచ్చారు. ஒரு சர்வஜன் செய்விக்கிறானங்கை అజగిదిరే కుండ్రమెన్నో కురుందమెన్నపడియాయ్. కుందం అన్నారు. కుందం అంటే పరిశుద్ధుడు అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం. కుందం అంటే మల్లె పువ్వు లాంటి ఒక పువ్వు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది పువ్వు వెళుతా ఇరుపదు, అది అందమైనటువంటి పువ్వు లాంటిది. అవయ్యాలే శుద్ధి అయిన నెక్కరదు. ఆ పువ్వు ఎంత పవిత్రమైనదో స్వామి కూడా అంత పవిత్రుడు, అంత పరిశుద్ధుడు, అంత ఆ మంగళ స్వరూపుడు. అదే పవిత్రాణం పవిత్రంయో మంగళానాంచ మంగళం అన్నట్లు. అండ్రికే కుందా వెన్ను తిరునామం. అసలు పెరుమాళ్ళకే కుందా అని ఒక నామం ఉందండి. ఇప్పుడు 3 అర్థాలు చెప్పారు కుందా అనే ప్రయోగానికి. ఒకటేమో పరిశుద్ధత చెప్పారు, రెండోదేమో పువ్వు అని చెప్పారు, మూడోదేమో భగవంతుడి యొక్క నామం. మనకి విష్ణు సహస్రనామాల్లో వస్తుంది కదండి, కుందర కుందహ అన్నబడియే అక్కడ వచ్చినటువంటి నామం. అంత పరిశుద్ధ స్వరూపుడు కాబట్టే మన పాపాలను కూడా దూరం చేసి మన్ని కూడా పరిశుద్ధులని చేయగలడు అని ఉన్నాయి. ఆశ్రిత పక్షపాతవాన ఉన్నాయి. ఈ పాసురంలో చెప్పిన ముఖ్యార్థం తనని ఆశ్రయించిన వారి ఎడల పక్షపాతుడు. ఇంకా నేను అలాంటి వాడిని ఆడియాడియల్ విడాయిత్తాన్నం. ఆడియాడి అనే దశకంలో ఆర్తితో దాహంతో ఉన్న నేను, నీవు జీవిపక్క ఉన్నాలే ఉళేనా అననాన్. నువ్వు దయ చూస్తే బ్రతికినటువంటి నేను. ఏదైనా సరే పెరుమాళ్ళ దయ ఉంటే ఎంతటి ప్రమాదాలైనా తప్పుతాయి అనేటువంటి మాట ఇక్కడ ఒకటి చెప్తున్నారు. నీ ఉజ్జీవిపక్క, నా మీద పడేటువంటి ఆ భయంకరమైనటువంటి శక్తిని నువ్వు తప్పించావు కాబట్టి
పిడిత్తేన్గొల్ పిడిత్తేనాగవే తిరువళ్ళంపతి. నేను నిన్ను పట్టుకున్నాను స్వామి. స్వామి బాధపడుతుంటే నమ్మాళ్ళవార్లు స్వామిని పట్టుకున్నారట. నమ్మాళ్ళవార్లు స్వామి స్వామి ఇంకా నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టనులేండి. ఇది రివర్స్ అన్నమాట. ఇంతవరకు స్వామి పట్టుకుంటాడని చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవార్లు పట్టుకుంటున్నారు. మున్బం సల్లి పోరం వార్త ఎన్నో విధన్నా అంగనల్లా. ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పారు కదండి. అంటే అక్కడ పట్టుకున్నవాడు స్వామి, ఇక్కడ పట్టుకున్నవారు నమ్మాళ్ళవార్లు. అంగనల్లా సిక్కనవే పిడిత్తేన్గొల్ என்னை பெருக்கைக்கு பூர்வனான நீ விடிலும் விடாதபடி நான் பிடித்தேனாகவே తిరువళ్ళం పెద్ద వేణుం. ఎందుకంటే మిమ్ములని ఆశ్రయించిన పక్షపాతిని, ఆశ్రిత పక్షపాతివి నువ్వు కాబట్టి మేము నిన్నను ఆశ్రయిస్తే నేనేమో ఆడిలో ఇంత దుఃఖపడిపోతే ఆయనకి నమ్మకం కలగలేదు కాబట్టి ఎన్నిసార్లు ఇలా అంటారు వెళ్ళిపోతారేమో అని స్వామి భయపడుతుంటే నీ తక్కువ ధనాన్ని తలుచుకును నువ్వు వెళ్ళిపోవక్కర్లేదయ్యా, నాకు ఎలాగ నమ్మకం నీ మీద అని స్వామి అడిగితే చిక్కెన పడితే దృఢంగా పట్టుకున్నాను అని ఆశ్రయించినటువంటి విధానాన్ని చెప్పారు అంటారు. ఇంకా చాలా ఆనందించవలసిన వ్యాఖ్యానం ఏంటంటే మా సుచహాయంగిరారు. స్వామి దుఃఖపడకండి అని పెరుమాళ్ళ దుఃఖాన్ని ఆళ్వార్లు తీరుస్తున్నారు. ఇది ఒక అద్భుత భావన. లోకంలో మనం దుఃఖపడితే పెరుమాళ్ళు వచ్చి తీర్చడం అనేది చాలా సహజమైన విషయం. కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే చెప్పానే, అమ్మా ఏడవకే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళనే అనే పిల్లాడు ఎలా తల్లిని పట్టుకుంటాడో అలా ఆళ్వార్లు కూడా పెరుమాళ్ళను పట్టుకున్నారు అనేటువంటిది. మా సుచ దుఃఖించకండి ఆళ్వార్లు, నేనున్నాను మీకు అని ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళకి ఓదార్పునిచ్చినటువంటి అద్భుతమైన భావాన్ని ఈ దశకంలో మనకి అందించారు. పాసురం వైకుంద మణివண்ணనే ఎన్ పొళ్ళ తిరుక్కురళ ఎన్నుల్ మన్ని వైగుం వైగల్ తోறும் அமுதாய வானேரே செய்குந்தாவரும் தீமை உன்னடியார்க்கு தீர்த்து அசுரர்க்கு தீமைகள் செய்குந்தா உன்னை நான் பிடித்தேன் பொள் சிக்கனக்கே. தேவேசம் கோலநாதம் நடகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భక్తారకౌచ గోవిందం కోరనాదేన చ సకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదడే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాల్ సేனை முதலி செடகோபநாதமுனி சீரையக்கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாட வந்தார் குருமாலாதரர் குருதை பிராக்கம்பார் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தி முனி இருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் அளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவப்பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலை யாழ்வாள் பதங்கள் முன் உள் சேரங்கனவே. நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே नम श्रीशैलनाथाय कुंती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिं वाजि तिरुवाय मजिप्पिள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாள மாமனவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் பேரும்படி உரைக்கும் சீர் श्रीरंग सिंहगिरि देशिक पाद सेवा प्राप्ताखिल त्रिवृड वेद रहस्य जातम ये गौतमान्वयजमाश्रित भागधेयं गोपाल देशिक मां शरणं प्रपच्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्य तनूभवं वेदांताचार्य सशिष्यं उदयवर्गमां पचे श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्यं सशिष्य सेवदें श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रयेति विदितये. ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.